Hello students, in today's class you are going to learn about types of plans, ಯೋಜನೆಯ ವಿಧಗಳು. So in the previous class you have learned that there are two types, single use plan and standing plans, ಏಕ ಬಳಕೆ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಯಿ ಯೋಜನೆ. So what are the single use plan? Single use plans are those plans which is used for one time event or one time project, isn't it? Here such a course of action or an activity is not likely to be repeated in the future again and again, isn't it? That is single use plans are for non recurring situations. ಏಕ ಬಳಕೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಂದು ಸಲ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಲ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, isn't it? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏಕ ಬಳಕೆಯ ಯೋಜನೆ ಪುನರಾವರ್ತಿತವಲ್ಲದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಇದು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? When it comes to standing plans, a standing plan is used for those activities that occur regularly over a period of time. Clear? So here standing plans are those plans which are developed once, okay, but they are modified from time to time as per the business requirements or business needs. Clear? So ಸ್ಥಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೇನು? ಸ್ಥಾಯಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಂಘಟನೆಯ ಆಂತರಿಕ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮೂತ್ ರನ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸಂಘಟನೆಯ ಆಂತರಿಕ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾಯಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಾಲಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಓಕೆ, ವ್ಯವಹಾರದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಓಕೆ, ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್. Now let us understand in detail about different types of plans. Now based on what plan seeks to achieve, plans can be classified as objectives, strategies, policies, procedures, methods, rules, programs and budgets. ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ, ನೀತಿಗಳು, ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ, ವಿಧಾನ, ನಿಯಮ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡ ಪತ್ರಗಳೆಂದು ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ plans. Okay, in order to accomplish the targets that is set by an organization, the management of a business organizations draws different types of plans. So we'll understand it one by one. The first one is objectives. Now you all know that the first step in planning is to set the objectives of an organization, isn't it? And that is why it is said that objectives are the desired future position that the management would like to reach. That is nothing but it is a future target that an organization wishes to achieve. Clear? So they are the desired future goals that the management of an organization would like to achieve, okay, or would like to reach by its operations. Now these objectives are set by the top level management, okay, and these objectives define the future state of affairs which the organization wants to realize. Here the objectives are very basic to the organization and they are defined as ends which the management seeks to achieve by its operations. Okay, so an objective could be simply stated as what you would like to achieve, that is the end results of activities. Now for an example, the objective of an organization would be
to increase the sales by 20%, okay, or to earn a reasonable rate of return on the investment, or to earn a 20% profit from business, okay. So they represent the end point of planning. Here the planning becomes useless if the objectives are not framed, clear. And all the managerial activities in an organization are directed towards achieving the objectives of an organization, okay. So here usually they are set by the top management of the organization. Also the objective serves as a guide to overall business planning, clear. That is, planning is directed towards the achievement of the predetermined objectives of an organization. So in an organization there are different departments or different units, okay. So what they have to do, different departments or the units in an organization have to frame their own objectives so as to achieve the main objectives of an organization. That is nothing but keeping into mind the main objective of an organization that is set by the top level management. Every department or every unit of an organization has to frame their own objective in accordance with the main objective, and they have to achieve the target set by an organization, clear. So here the objectives that are framed need to be expressed in specific terms, that is, it should be expressed in quantitative measurable terms. As I already told you all, for an example, the objective of an organization may be to increase the sales by 20%, or earning a rate of return, or earning a profit, 20% profit or 10% profit from the business. So in specific terms, in quantitative measurable terms, the objectives are to be expressed, clear. So usually your objectives are put in the form of written statements. That is nothing but they are in the form of written statement of the desired results that an organization wants to achieve in a given period of time, clear. So objectives are the desired future position that the management would like to reach, or it is a future target that an organization wishes to achieve, clear. ಉದ್ದೇಶಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಅಥವಾ ಯೋಚಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತವಾಗಿದೆ, isn't it? ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಹಾರವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, isn't it? ಸೊ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣವು ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಭವಿಷ್ಯದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಥವಾ ಗುರಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಸಾಧನೆಯ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಓಕೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅದರೆಡೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಸಾಧನೆಯ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು, ಓಕೆ, ಉದ್ದೇಶಗಳ ಸಾಧನೆಡೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಗುರಿಗಳಾಗಿವೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಸಂಘಟನೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ, ಓಕೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣವು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಅಂತಿಮ ಗಮ್ಯವೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್, ಅಥವಾ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಆದುದರಿಂದ ಉದ್ದೇಶವು ನೀವು ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶವು ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು 10% ಅಥವಾ 20% ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವುದು, ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸಮಂಜಸ ಗಳಿಕೆ ಪಡೆಯುವುದು, ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ 20% ಲಾಭ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ, ಓಕೆ. ಹಲವಾರು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಯು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಸೊ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಯೋಜಿಸುವಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ಘಟಕವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಸಾಧನೆಡೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಸಂಘಟನೆಯ ಉನ್ನತ ಹಂತದ ನಿರ್ವಹಣವು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಸಂಘಟನೆಯು ತೀವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಭವಿಷ್ಯದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಥವಾ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಗಳಾಗಿ
ಉದ್ದೇಶಗಳು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳು ಅಥವಾ ಘಟಕಗಳು ಇವೆ, ಇಸೆಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗಗಳು ಅಥವಾ ಘಟಕಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಉನ್ನತ ಹಂತದ ನಿರ್ವಹಣಾಂಗಣವು, ಇಸೆಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹಂತದ ನಿರ್ವಹಣಾಂಗಣವು ಯಾವ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗಗಳು ಅಥವಾ ಘಟಕಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಳೆಯುವಂತೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು 10% ಅಥವಾ 20% ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವುದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಓಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಳೆಯುವಂತೆ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ದೆನ್? ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ are the specific programs of actions okay for achieving the objectives of an organization by using the organization's resources efficiently and effectively. Okay, so it is said to be a comprehensive plan, that is nothing but a general plan or a master plan for accomplishing or achieving the objectives of an organization. Okay, so here usually the strategies are formulated by the top management for the successful achievement or successful accomplishment of the objectives of an organization in the competitive environment. So formulation of strategy involves three aspects, namely determining the long-term objectives, adopting a course of action that is required to achieve the objectives of an organization, and allocating resources necessary to achieve the objectives. Okay, so the comprehensive plan will include three dimensions: determining long-term objectives, adopting a particular course of action, and allocating resources that is necessary to achieve the objectives. Okay, so whenever a strategy is formulated, the business environment is to be taken into consideration. You all know that business environment is dynamic in nature, that is the changes keeps on taking place. So the changes in the economic, political, social, legal and technological environment will affect on the organization's strategy. Okay, and that is why while formulating a strategy, business environment is to be taken into consideration. Clear? Here the strategic decisions might include decisions like whether the organization will continue in the same line of business or it will combine new lines of activities with the existing line of business, or it will try to acquire a dominant or superior position in the same market. So major strategic decisions will include all these aspects. Okay, now for example, assume that a company formulating a marketing strategy, it has to come across certain questions, that is who are the customers for the products, will be the demand, what is the demand for the product, okay, through which channel the distribution is to be made, that is which channel of distribution is to be used, what will be the pricing policy of a product, okay, how to advertise the product. So many issues have to be resolved while formulating a marketing strategy for any organization. Clear? So here the strategies are the specific programs of actions for achieving the objectives of the organizations by using the resources of the organization effectively and efficiently. Clear? ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು. ಈಗ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳೆಂದರೇನು? ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯ ದಿಕ್ಕು, ದೇಸೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಭವಿಷ್ಯದ ತೀರ್ಮಾನಗಳೆಂದು ಇದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ
ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಮಿತವ್ಯಯಕಾರಿಯಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿವೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಅದು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಸಂಘಟನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಇರುವ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನೆಯು 3 ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆ 3 ಆಯಾಮಗಳು ಯಾವುದಾಗಿದೆ? ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳ ರಚನೆಯು 3 ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು, ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು, ಮೂರನೇದು ಉದ್ದೇಶ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿತವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳ ರಚನೆಯು 3 ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, as I already mentioned, all those aspects or all those 3 dimensions will be included while formulating a strategy. Clear? ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಘಟನೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವುದಾಗಿದೆ? ಆರ್ಥಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ, ತಾಂತ್ರಿಕತೆ, ಓಕೆ, ಮುಂತಾದ ಪರಿಸರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಉಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಅನನ್ಯತೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇದು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು, ಓಕೆ, ಎನ್ನುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯು ಮಾರಾಟ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಮಾರಾಟ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವುದಾಗಿದೆ? ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ಯಾರು, ವಸ್ತುವಿಗಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ ಎಂತಹದ್ದು, ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಯಾವ ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಓಕೆ, ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ನೀತಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಹೇಗೆ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಮಾರಾಟ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? Policy. So policies are general statement that guide thinking or channelize energies towards a particular direction. That is nothing but here policies are the general statements which serves as a guide to the decision making in the organization. Okay, so here the policies provide a basis for interpreting the strategies. Clear? That is, they provide a framework within which the decision makers are expected to take the decision, or they provide a framework within which the decision makers are expected to act while taking a decision. Also, here the policies are guides to managerial action and decision in the implementation of a strategy. So whatever the strategies are formulated, for that they act as a guide to the managerial actions and decision that is to be taken in the implementation of strategy. Clear? Now for example, the company may have a recruitment policy, it may have a pricing policy, it may have a purchase policy. Okay, so an organization may have several policies. So within these policies, okay, within which the objectives are to be set by an organization and the decisions are to be made or decisions are to be taken. Okay, so if there is an established policy,
it will help or it becomes easier to resolve the problems and the issues easily. Clear? So as such, if the policies are already established, it will be easy for an organization to resolve the problems or the issues. Okay, so these policies are said to be the general response to a particular problem or situations. Okay, so here the decision makers can take the decision without any confusion if there is an established policy in an organization. Clear? Here there are policies for all levels of management and for all the departments in the organization. So you all know that there are 3 levels of management: top level, middle level and lower level. So here there are policies for all levels of management and for different departments in the organization. Okay. Also it consists of major company policies and minor policies. That is, there are policies ranging from major company policies to minor policies. Now major company policies are for everybody to be known. That is, it should be known by customers, clients, competitors and so on. When it comes to minor policies, these policies are to be known by the insiders. That is nothing but it should be known by the employees of an organization. Now here the minor policies consist of every minute detail of information that is very necessary or important to the employees of an organization to be known. Clear? And here whatever the policies are defined or established, okay, that is within the framework of the policies, the decisions have to be taken. Okay, so your policies define the broad parameters. That is nothing but the policies define broad framework or boundaries within which a manager should function. Now for example, a company may have a purchase policy. So purchase policy would be in the nature of manufacturing or buying decision. That is nothing but under purchase policy, the decision regarding whether the product should be manufactured or it should be bought, how should a seller be selected for procuring supplies, or how many suppliers should a company make purchases from, what is the criteria or what is the basis for choosing the suppliers. So all these different kinds of queries or questions should be addressed by an organization under a purchase policy. Clear? So here policies are nothing but they are the general statement that act as a guide or serve as a guide to the decision making in the organization. ನೀತಿಗಳು. ಸೊ ನೀತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಈ ನೀತಿಗಳು ಯೋಚಿಸಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸುವಂತೆ ಇದು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲು ಇದು ಆಧಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ದೆನ್ ಇವುಗಳು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ನೀತಿಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಹಲವಾರು ನೀತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ ನೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ನೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಖರೀದಿ ನೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಲವಾರು ನೀತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಯು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನೀತಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ ಒಂದು ನೀತಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾಪಿತ ನೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಇದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೀತಿಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾದಾಗ ಸ್ಥಾಪಿತ ನೀತಿಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನೀತಿಯು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅಥವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀತಿಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯ ಪರಿಮಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವವರು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಓಕೆ
ನೀತಿಗಳು ರೂಪಿಸಿದ ಕಾರ್ಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ನೀತಿಗಳು ಏನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳಿವೆ ಅಥವಾ ಘಟಕಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿ ನೀತಿಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀತಿಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿ ನೀತಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀತಿಗಳವರೆಗೂ ನೀತಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿ ನೀತಿಗಳೆಂದರೆ ಯಾವುದು, ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ನೀತಿಗಳು ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು? ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿ ನೀತಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕ ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರರು, ಕಕ್ಷಿದಾರ, ಪೈಪೋಟಿದಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಯ ನೀತಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀತಿಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಳಗಿನ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯೊಳಗಿರುವ ಜನರೆಂದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೌಕರರಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀತಿಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಳಗಿನ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೀತಿಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪರಿಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ನೀತಿಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನು ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಲು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ or interpret a policy, the manager may use his or her discretion, that is nothing but his or her thinking, okay, in order to interpret and apply a policy. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಖರೀದಿ ನೀತಿಯ ಅಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತೀರ್ಮಾನವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯು ತನಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಸಾಗಾಣಿಕೆ, ಓಕೆ, ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ನೀರು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಾನೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮಾರಾಟಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಮಾರಾಟಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ, ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯು ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ ಖರೀದಿಸಬೇಕು, ಅಥವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಇರುವ ಮಾನದಂಡವೇನು? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿ ನೀತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಗಳಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ನೀತಿಗಳು. The next one is procedures. Now what are these procedures? Okay, they are the routine steps on how to carry out the activities of an organization. Okay, that is they detail or they tell the exact manner in which any work is to be performed or carried out. Okay, so here procedures are specified in a chronological order. That is, procedures are the plans which prescribes the exact time sequence of how the work is to be done or carried out. Clear? So they provide details about the series of steps that is to be followed, okay, for performing a task or a work. Okay, that is nothing but they provide the details about the series of steps to be followed in a regular order for accomplishing any task. Okay, so here the procedures are the guidelines to the actions. Okay, and they are usually intended to the works which are repetitive in nature. That is nothing but here procedures are applicable to those which are usually repetitive in nature. Okay, now these procedures are specified
steps that is to be followed in particular circumstances. Okay, generally it is meant for the insiders, that is it is meant for the employees of an organization to follow. Here the sequence of steps or the actions to be taken are generally to apply a policy. Okay, that is to apply a policy or to enforce a policy, the sequence of steps or the sequence of actions are to be taken. Clear? Here the policies and the procedures are interlinked with each other. That is nothing but here the procedures are the steps that is to be carried out within a broad policy framework. Okay, so whatever the policies are framed within that broad policy framework, the procedures are the steps to be carried out. Clear? Now example for procedure is procedure for the admission of students in a college. Now during the admission of students, okay, in the college or in any institutions or in schools, a proper procedure has to be followed. ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು. ಸೊ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು, ಓಕೆ, ಎನ್ನುವ ದೈನಂದಿನ ಒಂದು ಕ್ರಮಗಳಾಗಿವೆ. ಈಗ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್, ಹಲವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ದೈನಂದಿನ ಒಂದು ಕ್ರಮಗಳಾಗಿವೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ರೋನಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇವುಗಳು ಕೇವಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಂತರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಅನುಸರಣೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತವೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಈಗ ಅನುಕ್ರಮ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ the sequence of steps or the actions are generally taken in order to enforce a policy. Okay, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅನುಕ್ರಮ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅನುಕ್ರಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂತರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀತಿಯ ವಿಶಾಲ ಪರಿಧಿಯೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಹಂತಗಳು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಾಗಿವೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮವನ್ನು ಇದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇವುಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ನಿರಂತರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗಿವೆ, ಓಕೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಪುನರಾವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್?